स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह तुसीं देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हां। पिछले काफ़ी समय तो या कह लो इन्हां चोणां तो बाद श्रोमणी अकाली दल की प्रधानगी ते जथेबंदक ढांचे ते कई तरह के सवाल कई तरह के किंतु परंतु किए जा रहे थे। श्रोमणी अकाली दल के अंदरूनी खाते दे विच भी ते विरोधी धिरां वल्लों भी कई तरह के सवाल चुके जा रहे थे। लीडरशिप तो लैके सीनियर लीडर तो लैके परिवारवाद तो लैके नौजवानों की घट गिणती तो लैके औरतों के केंद्रीकरण तो लैके बहुत सारिया चर्चावां ने जिहड़ियां ओह होंदियां रहियां, जिस करके श्रोमणी अकाली दल वालों अपनी शिकस्त जिहड़ी एक वड्डी हार हुई है इन्हां विधान सभा चोणां दे विच, उस तो बाद सबक लैंदे होया एक झूंदा कमेटी बनाई। उस कमेटी ने यह फैसला किया कि असी पूरे पंजाब की रेकी करांगे, पूरे पंजाब दे विच वर्करां नूं लीडर साहबानां नूं मिलांगे और जो भी उन्हां दी फीडबैक हुई पार्टी की भलाई लई वो फीडबैक है जिहड़ी वो प्रधान नूं दित्ती जाएगी ते इन बिन वो चीज़ां जिहड़ियां लागू कीतियां जाणगियां, सिफारिशां ने जिहड़ियां वो लागू कीतियां जाणगियां। कई तरह के किंतु परंतु चुके गए। इस तो पहला भी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान वालों कुछ सख्त फैसले किए गए, जथेबंदक ढांचे नूं खत्म कर दिता गया। उस तो बाद यह कहा गया कि नवे सिरे तो जथेबंदक ढांचा जिहड़ा वो बनाया जाएगा। अज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वड्डे ऐलान किए गए हैं और पार्टी की बेहतरी लई कुछ अजिहे ऐलान किए गए हैं जो पार्टी के आगू कहते हैं कि समय की लोड़ सी, समय की नज़ाकत सी और वो जिहड़े ऐलान किए गए हैं उन्होंने एक बार सबनों हैरान जरूर कर दिता कि इन्ने वड्डे ऐलान एक पार्टी वालों किए गए हैं वो इंप्लीमेंट किवें होणगे, ये सवाल जरूर खड़ा होंदा है क्योंकि वो पार्टी जिसका 100 साल तो लंबा इतिहास होवे और उस दे विच अजिहियां चीज़ां नवीआं एड ऑन कीतियां जा रही ने जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करन दे विच शायद दिक्कत आ सकती है, थोड़ी नहीं बहुती दिक्कत आ सकती है। सो इसे ते ही विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हां। सब तो पहला ग्राफिक के जरिए तुहानूं दिखाने कि किहड़े-किहड़े वड्डे वो ऐलान किए गए हैं। 14 नुकाती प्रोग्राम उलीकिया गया श्रोमणी अकाली दल वालों कि ये 14 नुकाती प्रोग्राम के तहत असीं काम करांगे। सब तो पहला गल, प्रधान श्रोमणी अकाली दल की टर्म लगातार वध तो वध 10 साल या फिर 2 टर्म लिए बन सकती है। उस तो बाद एक बार ब्रेक लैके अगली बार चोण वो शख्स लड़ सकता है। अगला पॉइंट, एक परिवार दे विच सिर्फ एक ही टिकट दी जाएगी। नंबर 3, जिन्हां दे नाम नाल सिंह लगता उन्हां नूं जिला प्रधान ते जिला यूथ प्रधान सिੱਖੀ स्वरूप वाले ही होणगे। सब तो पहला बूथ प्रधान इस्त्री विंग, बूथ प्रधान यूथ विंग, पिंड वाले बूथ के लोग खुद इकट्ठे होकर चुनणगे, नियुक्ति नहीं होगी। बूथ प्रधान खुद अपने 25 बूथ प्रधानों दे विचों सर्कल प्रधान, इस्त्री विंग सर्कल प्रधान और सर्कल यूथ विंग चुनणगे। सारे जिले के सर्कल प्रधान जिला प्रधान की चोण खुद करनगे, किसी की नियुक्ति नहीं होगी। इस सारी प्रक्रिया नूं 3 नवंबर तक सिरे चढ़ाया जाएगा। नंबर 7, जिला प्रधान इलैक्शन नहीं लड़ेगा। जेकर पार्टी इलैक्शन लड़ाना चाहेगी तो जिला प्रधानगी छड्डनी पवेगी। नंबर 8, पार्टी का पार्लीमेंटरी बोर्ड बनेगा जो इलैक्शन लड़न वाले बारे समीक्षा कराया करेगा। नंबर 9, कोर कमेटी दे विच नवे चेहरे जोड़े जाणगे। नंबर 10, SOI ਅਤੇ सिख स्टूडेंट फैडरेशन बहाल की जाएगी जिस दे विच उम्र 30 साल ते सिर्फ कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां दे विद्यार्थी ही नियुक्त किए जाणगे। यूथ की उम्र वध तो वध 35 साल होएगी ते सिर्फ प्रधान लई 5 साल तक की छूट दी जा सकती है। कुल टिकटां दे विचों जो 12 नंबर पॉइंट है, कुल टिकटां दे विचों 50% सीटां 50 साल तो घट उम्र के उम्मीदवारों को दित्तियां जाणगियां। इन्हां दे विचों इस्त्रियां नूं बनदे हिस्से दीयां सीटां दित्तियां जाणगियां। नंबर 13, पार्टी प्रधान का सलाहकार बोर्ड बनेगा जिस दे विच पंथक शख्सियतां, बुद्धिजीवी, सिख चिंतक, जर्नलिस्ट और होर वक्-वक् वर्गां दे नुमाइंदे ले जाणगे। नंबर 14, वर्करां नूं मौका देण दे लई फैसला किया गया कि MLA या हलका इंचार्ज के परिवार दे विचों कोई भी नॉमीनेशन लोकल पद्धर जिवें कि मार्केट कमेटी आदि या फिर 50 लैवल की कोई मैंबरी, डायरैक्टरी या चेयरमैनी दे विच नॉमीनेशन नहीं होगी। इस तरह लोकल इलैक्शन, ब्लॉक संमति, जिला परिषद, MC ते कोऑपरेटिव इलैक्शन आदि भी वो नहीं लड़ सकेगा। सो ये 14 नुकाती प्रोग्राम है जिहड़ा अज श्रोमणी अकाली दल ने उलीकिया। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान वालों पार्टी ऑफिस दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ों का ऐलान किया गया है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश तुहानूं सुना देने, फिर साडा खास मेहमान जुड़नगे। पिछले 6 महीनों मैं कोशिश की, असी कमेटी भी बनाई सी, उहदे बाद मैं कई बुद्धिजीवी ने भी गल की, पार्टी के वर्करां नाल भी गल की, कई चीज़ां की सलाह पार्टी को किवें तगड़ा किया जाए असी बड़े विचार किए। लगातार 4 महीने बुद्धिजीवी, प्रेस वाले, दूजे लोगों बड़े एक्सटेंसिव प्रचार करने के बाद इन्हां चीज़ां सोचियां। तो इस करके पहली चीज़ मैं अनाउंस कर लग्या, सो पार्टी के डिसिपलिन कायम करने वास्ते असी मलूका साहब की अगवाई विच एक असी
डिसिपलिन बोर्ड बनाया। सो मैं सारे वर्करां नूं बेनती करना चाहना है, पार्टी नूं तकड़ा रखिए ते सारे नूं बेनती करना, जे कोई भी समस्या कोई है, थोड़े मन च कोई शिकायत है किसी खिलाफ या किसी ने गल करनी है, मीडिया च नहीं जाना। जे गल करनी है सीधे पार्टी की लीडरशिप ना कर लो या मेरे को आ जाओ, तो असी थोड़ी हर गल सुनांगे ते हर गल का ਉਹਦਾ हल देवांगे। सो एक तो दूजी जी वड्डी गल असीं कर रहे हैं, एक असी मैं अनाउंस कर रहा कि पार्टी का एक पार्लीमेंटरी बोर्ड बनाया जाऊगा, ਜਿਹੜਾ एग्जामिन करूगा हल्कियां विच। कई हल्के आ जिथे आपां कैंडिडेट चंगे सानू लियाउण दी लोड़ है। सो जिहड़ा पार्लीमेंटरी बोर्ड बनाया जाऊगा वो एग्जामिन करूगा कि किहड़ी हल्के वास्ते बेस्ट सूटेड किहड़ा है, वो ऑप्शन फिर प्रेजिडेंट नूं भेजणगे, क्योंकि असीं चाहुंदे हां कि थल्ले तक कंसल्टेशन होके बेस्ट उम्मीदवार जो लोकां दीआं भावना समझदे है, जो जमीन नाल जुड़े है, वो चुने जाण। दूजी गल, कई मंग इत्थे पुछी सी कि कई परिवारां दे 2-2 3-3 लोग इलैक्शन लड़ रहे हैं। सो एक इलैक्शन एक टिकट परिवार की वो असीं एक अनाउंस कर रहे हैं कि इक्को ही टिकट एक परिवार नूं दित्ती जाऊगी इलैक्शन वास्ते। दूजी गल असीं करन लगे हैं, मैं बहुत बार देखिया पिछे जिहड़ा हल्का इंचार्ज है या MLA है, जे उस अपने हल्के विच कोई लैंड मॉर्गेज का इलैक्शन हो जाता है, कोई अपने भरा नूं खड़ा कर दिंदा है या अपने बेटे नूं खड़ा कर दिंदा है, या जिला परिषद आउंदा है या स्टेट विच कोई रिक्वायरमेंट होंदी है, असीं क्या नॉमिनेशन होंदी है, कोई भी होई वो चेयरमैन होंदी है, अपने परिवार नूं कोई दे दिंदे है। अज मैं अनाउंस कर रहा कि भावें कोई लोकल इलैक्शन होए, हल्के का मैं गल कर रहा, भावें कोई स्टेट च नॉमिनेशन होए, जिहड़ा हल्का इंचार्ज है उस परिवार का जी कोई ना चेयरमैन या जिला परिषद या इलैक्शन या कोई भी नॉमिनेशन या इलैक्शन विच अपना परिवार नहीं, वर्कर दिते जाणगे इलैक्शन लड़नगे। आ एक बहुत वड्डा काम असीं करन लगे हैं। तीजी गल असीं कर लगे जिहड़े जिन्ने अपने अहुदेदार होणगे, जिवें जिला प्रधान होणगे, यूथ के प्रधान होणगे या साडे स्टेट की बॉडी के अहुदेदार होणगे, जे सिख है तो साबत सूरत सिख होणगे। जे किसी धर्म के अपने धर्म उन्होंने वास्ते नहीं है, मैं सिख की गल कर रहा, सिख होणगे साबत सूरत। जे दूजे है धर्म उन्होंने कोई पाबंदी नहीं, वो तो अपने धर्म का हिसाब ना कोई चीज़ है, इस करके वो अपना जो मर्जी। पर इत्थे मैं जरूर करना चाहना एक असी जिहड़ा मैं अनाउंस कर रहा कि BC भाईचारा पंजाब विच बहुत वड्डा भाईचारा है, तो SC भाईचारे की चलो रिजर्वेशन है हर जगह सीटां दे भी, BC भाईचारे की क्योंकि इलैक्शन भी BC रिजर्वेशन ही है। कई कमियां रह गई साडे पार्टी भी, असीं उन्हां नूं अगे पूरी रिप्रजेंटेशन जिन्नी देनी चाहिए है। सो असीं पूरा थ्रस्ट दे रहे हैं कि BC भाईचारा जिहड़ा है उन्हां नूं ऑर्गेनाइजेशन च भी, लीडरशिप च भी, हर जगह च उन्हां नूं अगे लिया जाए। जिथे सानूं शॉर्टफॉल लिखिया असीं आप अपनी कमी देखी है, तो वो कमी दूर करना असीं मैं चाहना कि आप साडा फर्ज है। बाकी असीं जिहड़ा फैसला कर रहे हैं कि जिहड़ा जिला प्रधान होगा साडी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट, वो इलैक्शन नहीं लड़ूगा। हुंदा की है, MLA तो जिला परिषद एक हो जाते हैं, MLA भी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट भी है। जो इलैक्शन आते हैं उदों जिला खाली हो जाता, ऑर्गेनाइजेशन खाली हो जाती है। तो इन प्रिंसिपल फैसला कर लिया असी कि जिहड़ा जिला प्रधान होगा वो इलैक्शन नहीं लड़ूगा। जे बाई चांस इलैक्शन लड़ना है तो फिर वो जिला प्रधानगी छड्डूगा इलैक्शन तो पहले, सो दैट कोई जिला प्रधान असी बना सकीए। असी जिहड़ी अगली पार्टी दे विच विचार करके सारे देखा कि 117 सीटां विचों 50% सीटां 50 साल तो थल्ले जिहड़े नौजवान है, लेडीज़ है, उन्हां वास्ते रिजर्व कीतियां जाणगियां 50% सीटां। क्योंकि मैं देखा जिहड़ी नवीं जनरेशन नूं इनकरेज करना साडा बहुत वड्डा इहदे च मकसद है, नवीं जनरेशन। सो 50 साल की उम्र तो थल्ले थल्ले असी नवीं लीडरशिप हुण असी क्रिएट करन ते लगे हैं। तो तुसीं देखोगे अगे
ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 50% ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਫੇਸਿਸ ਜਾਂ ਨਿਊ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਯੰਗ ਤੇ ਵਿਮਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਬੋਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜੇ ਨਿਊ ਫੇਸਿਸ ਆਉਣਗੇ, ਯੰਗ ਫੇਸਿਸ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਥ 50 ਸਾਲ ਵਾਲਾ 45 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਯੂਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ 35, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਛੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ 35। ਉਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ SOI, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਉਹਦੀ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 117 ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਉਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। 117 ਅਬਜ਼ਰਵਰ, ਇੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬੂਥ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੁਣਨਗੇ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਸ ਬੂਥ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੂਥ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਬੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਬੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਹੋਊਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜੀ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ 170 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਦੇਖੇ ਆ, 170 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਬੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ। ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਗੇ। ਆਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਫ ਬੋਡੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੂਗੀ। ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਡੀ ਹੈਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੇਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
एक एडवाइजरी बोर्ड प्रेजिडेंट का एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं जिथे राइटर स्कॉलर्स इंटलैक्चुअल्स कई पंथक शख्सियत क्योंकि पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल है कई पंथक इशूज आ जाते हैं जिन्होंने एड्रैस करने की लोड़ है वो एडवाइजरी बोर्ड प्रेजिडेंट का होगा जिन्होंने प्रेजिडेंट नाल अटैच किया जाऊगा जिन्हें रेगुलर मीटिंग होया करनगियां जिहदे नाल तुसी जिमें जिमें सिचुएशन चेंज होंदी है किमें एक्शन लेना कि किस डायरेक्शन जाना किमें पंजाब नूं बचाउणा कि पंजाब विच सारा एडवाइजरी बोर्ड जल्दी असीं अनाउंस करांगे जिहदा प्रेजिडेंट नूं एडवाइस करूगा तो प्रेजिडेंट अगे कोर कमेटी ने डिस्कस करके जो फैसले करने एक असी मैं अखीर विच है तो पहले पर मैं अखीर च लेके जा रहा श्रोमणी अकाली दल किसी की जायदाद नहीं है एक गलत प्रचार कीजिए बादल परिवार किसी की जायदाद नहीं है आ जायदाद पंजाबियों की है कौम की है पंथ की है कि जो श्रोमणी अकाली दल का प्रेजिडेंट हो अगला इलैक्शन जो हुण टर्म खत्म होगी मैक्सिमम 2 बारी इलैक्शन लगातार अकाली दल का प्रेजिडेंट कैंडिडेट जो है वो इलैक्शन वास्ते लड़ सकता कंटिन्यूसली कल 2 बार जे 2 टर्म्स मैं कह रहा 2 टर्म्स साड़ियाँ जी पार्टी दी 5 साल की टर्म्स होंगे मैक्सिमम 2 टर्म्स वो बाद एक टर्म की उन्होंने ब्रेक लैनी पैनी है मकसद की है घट तो घट नवी लीडरशिप भी इंप्रूव अगे आए सो एज अ प्रेजिडेंट मैं आप ही अनाउंस कर रहा कि हुण जिहड़ा साडे मतलब न्यू टर्म का किन्ने 2 साल रह गए 1.5 साल हाँ ये बाद मैक्सिमम 2 टर्म्स वो बाद फिर तो ब्रेक वो बाद फिर तो कर सकता पर एक ब्रेक 1 टर्म का लगा 2 टर्म के बाद जरूर लेना पैना सो आ साडियां मेजर चेंजेस असी अज अनाउंस कर रहे हैं मकसद एको एक है आ समूची पार्टी पंजाब दी है असी सारे सेवादार हैं साडे सारियां दा निशाना एक पंजाब है पंजाब नूं अगे ले जाना पंजाब नूं बचाउणा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਲਖੀਰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ पर मैनू लगता कि सारे तैयार ने इस गल की खातर सारी पार्टी तैयार है कि पार्टी नूं चंगे पासे ले जाण दी खातर जो लोग चाहुंदे ने वो गल्लां कीतियां जाण सो उही अज 14 तुहाडे सामने प्रोग्राम आ गए ने हले एंड नहीं होयागा आउण वाले थोड़े दिनां दे विच होर आएगा होर भी गल्लां लागू कीतियां जाणगीਆਂ पार्टी दे विच ते मैनू लगदा भी तुसीं वेखोगे पार्लीमेंट दे विच इन्हां गल्लां दे नाल रिजल्ट जिहड़े बड़े चंगे आउणगे ठीक है मलूका साहब सब तो पहला सवाल चलो मैं पॉइंट दर पॉइंट ते तां चर्चा कर लांगे आपां सब तो पहला सवाल यही है जिहड़ा तुसीं भी कहा कि इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी ये तुसीं 14 नकाती प्रोग्राम जिहड़ा बनाया तुहानूं नहीं लगता कि प्रैक्टिकल तौर ते ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुहानूं क्योंकि तुहाडी जिहड़ी पार्टी 100 सालां दा इतिहास है उहदियां जड़ां दे विच ये चीज़ां बैठियां ने भावें परिवारवाद होवे भावें जिला पद्धरी चीज़ां होण तुसीं जिला प्रधान किसी होर नूं बनांदे हो टिकट किसी होर नूं दित्ती जाएगी ये प्रैक्टिकल चीज़ां मुश्किल नहीं लगदियां कि ये किवें हो पाणगीਆਂ सरदार हरप्रीत सिंह जी गल थोड़ी जी लगती हरेक सुनने वाले नूं जां वेखण वाले नूं मुश्किल है पर जिहड़ी स्थिति दे विच असीं हैगे हैं जां पार्टी नूं जिहड़ी लोकी चाहुंदे अकाली दल तकड़ा होना चाहिदा है सानूं हुण ओह काम करने पैणगे सानूं पता है पहाड़ ते चढ़ना औखा हुंदा है गोडे दुखण लग जाते हैं गिट्टे दुखण लग जाते हैं पर सानू सरदार हरप्रीत सिंह जी पहाड़ ते चढ़ना पऊगा लाजमी चढ़ना पऊगा जे असीं पार्टी नूं खड़े करना है ते सानू इस पहाड़ ते चढ़ना पऊगा मेरा मतलब कहण दा कि ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਹੈਗਾ
ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ 17 ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਟਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਰਤੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ 24 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, 2024 ਤੋਂ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਟਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੋਖ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਐ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਿਕਟਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਟ ਖੇਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਲੀ ਦੀ ਛਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਭਾਵੇਂ ਮਨਾ ਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਿੱਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੇਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਮ ਬਗਲ 'ਚ ਛੁਰੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੈਟ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਥ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਤਵ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਸੂਰਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ,
ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰ ਮਨਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਦਈ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ, ਬੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੂਥ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣਨਗੇ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਠੋਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਆਪਦੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨਗੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ SGPC ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਝਾਕ ਬੰਦਾ ਮੱਤ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ 2-3 ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ 2 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ 7 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਗਣਿਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਦੂਜੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਉਹ ਲੜੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ, ਸਰਕਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣਨਗੇ, ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਨਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਥਾਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥਾਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਥਾਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਚੋਣ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ?
ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੋਏਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੋਨੇ ਰਾਏ ਮਿਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਦੀ ਰਾਏ ਠੀਕ ਆ ਗਈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵੇਖੋ ਆ 10 ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, 10 ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਿਮਾਗ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜੋੜੋਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਢੋਗੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗਏ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। SOI ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ SOI ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। SOI ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਲਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ SOI, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 50 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ, SOI ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ। SOI ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ SOI ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 50% ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਟਿਕਟਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, BC ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। 50% ਟਿਕਟਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। MLA ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਚੁਣੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤ ਰਾਏ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਇਹ ਹਲੇ ਦੂਰ, ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ?
ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਦਿੱਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਰਹੇਗੀ ਵਰਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਘੰਟੇ, 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸੀ, ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਕੀਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ। ਜਿਵੇਂ 13-14 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਹਲੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੁਛ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। 91 ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਆਸੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, 13 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 97 ਚ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 97 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਜਿਵੇਂ 92 ਵਾਲੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ 22 ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ 24 ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਗਨਸੂਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਫਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ?
ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਚਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀकांड ਵਾਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। 3-4 ਡੀਜੀਪੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾ ਲਿਆ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ? ਕੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਵੇਂ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਧੱਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਮਾੜੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਜੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।